प्रभु के पवित्र नाम को महिमा होने दें। आए हुए हर एक को और वचन सुनने वाला हर एक को मैं आपको यीशु के नाम में वंदना करता हूँ। प्रभु के समुख हम फिर समर्पण करेंगे। परमेश्वर का वचन का सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पिताजी यीशु मसीह के नाम से हालेलुया आपके पास हम आते हैं। फिर आपको समूह बैठने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। हमारा जीवन में कभी कभी आया क्षमा कर दें। यीशु का पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध कर दें। हर एक अशुद्ध आत्म शक्ति को यीशु के नाम में डांट कर हटा दें। अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम में घुटना टेकने के लिए आज्ञा देते हैं। शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। जी आपको वचन को हम भेज रहे हैं यीशु मसीह के नाम। वो वचन का सामर्थ्य यीशु के नाम में घुटना टेकने, यीशु के नाम में लोग स्वतंत्र होने, यीशु के नाम से लोग सच्चाई पे आने दें। प्रभु जी आपको हमारा घरों को प्रियजनों को यीशु के लोगों से मोहर लगाते हैं। हालेलुया आपका सानिध्य उनके साथ है। आपको वचन के लिए हम स्तुति करते हैं। वचन से हमें बात कर प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 5वां वचन। प्रेरितों का काम 1 का 5 माइक में पढ़ेंगे। क्योंकि यूहन्ना ने पानी से तो बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना पानी से बपतिस्मा दिया और आपको ज्यादा समय नहीं बीतने पर परिशुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलेगा। आमीन। स्नापक യോഹന്നാൻ हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला യേശുവിന് മുമ്പ് യേശുവിന് വഴിയൊരുക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടു। यीशु को पहले यीशु को रास्ता तैयार करने के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। यूहन्ना यहूदिया मरुभूमिയിൽ स्थल में തന്റെ പ്രസംഗം अपना प्रचार താനിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തെ വിശ്വസിക്കും। उसने पुकार कर कहा परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए मन फिराकर सुसमाचार को विश्वास करो। യോഹന്നാന്റെ വചനം കേട്ട് അനേകർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യോർദാൻ നദിയിൽ സ്നാനമേൽക്കാനിടയായി। यूहन्ना का वचन सुनकर अनेक लोग യോർദാൻ നദി बपतिस्मा लिया। आमीन। യോഹന്നാൻ മാനസാന്തര സ്നാനമാണ് നൽകിയിരുന്നതെന്നും यूहन्ना मनफिराव का बपतिस्मा दिया था നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്। हमें मालूम। आमीन। എന്നാൽ യോഹന്നാൻ വരാൻ പോകുന്ന അഭിഷിക്തനായിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, मगर यूहन्ना आने वाला अभिषिक्त मसीह के बारे में बताया, എന്റെ പിന്നാലെ ഒരുവൻ വരുന്നുണ്ട്, मेरा पीछे एक जन आ रहा है, അവൻ എന്നേക്കാൾ വലിയവനാകുന്നു, वो मेरे से बड़ा है, എന്നേക്കാൾ ബലവാനാകുന്നു, वो मेरे से बलवान है, അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറഴിപ്പാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, उसका हालेलुया जूता का बंद खोलने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूँ, അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും തീയിലും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। അവൻ താൻ ജനത്തെ മാനസാന്തരത്തിനായിട്ട് മാനസാന്തര സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ जब वो लोगों को मनफिराव के लिए बपतिस्मा देता समय താൻ ആരെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അവൻ പറയുന്നു, അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും। वो जिसके बारे में प्रचार करके उसके बारे में बताते हैं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। യോഹന്നാൻ ജനത്തെ മാനസാന്തര സ്നാനപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവൻ। यूहन्ना पानी का मनफिराव को बपतिस्मा दिया तो यीशु के बारे में बताते वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा।
ഇന്നും കർത്താവാകുന്ന യേശു आज भी प्रभु यीशु मसीह വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ विश्वास करने वाले के ऊपर അവിടുത്തെ ശക്തിയെ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. उसका सामर्थ्य उठेलते रहते। आमीन। എഫെസ്യ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, एफेसियों के पत्र में हम देखते हैं 1-ാം അധ്യായം 1 अध्याय 19-ാം വാക്യത്തിൽ 19 वचन में അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അവന്റെ ബലത്തിന്റെ വല്ലഭത്വത്തിന്റെ വ്യാപാരത്താൽ हालेलुया उसका बल का महानता का आकार पर വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്നവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ विश्वास करने वालों के ऊपर प्रकट होने वाला उसका सामर्थ्य का आकार ഇന്നൊന്നും അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. आप समझने के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അത്യന്ത ശക്തി, विश्वास करने वाले के ऊपर प्रकट होने वाला असीम सामर्थ्य। വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. विश्वास करना हमारा काम है। വിശ്വസിച്ചാൽ विश्वास करने से നമ്മൾ ദൈവശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പത്തെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കാനിടയാവും. परमेश्वर के सामर्थ्य असीम आकार को हम प्राप्त करें। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमीन। ഇന്നും കർത്താവ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വൻകരകളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ഈ ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. आज भी हालेलुया यीशु हालेलुया विश्वास करने वाले के ऊपर ये सामर्थ्य उठेलते रहते। പെന്തിക്കോസ്ത് नाളിൽ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നടന്നു. पेंतिकोस्त के दिन में उसका शुरुआत हुआ। ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരുന്ന 120 പേരുടെ മേൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചതും प्रार्थना के साथ बैठने वाले के 120 जन के बाद पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया। അവരെല്ലാം ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി सब लोग आत्मा से भर गया। അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനിടയായി. अन्य भाषा में परमेश्वर को स्तुति करने लगा। അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ अन्य भाषा में प्रभु को जो स्तुति करता है നമ്മളിൽ ഒരു ആത്മീയ വർധനവ് നടക്കുന്നുണ്ട്. हमारे अंदर एक आत्मिक बढ़ोतरी होता है। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। പൗലോസ് കൊരിന്ത്യലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, पौलुस कोरिन्थियों को पत्री बताते हैं അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യനോടല്ല ദൈവത്തോടത്രേ സംസാരിക്കുന്നു. अन्य भाषा में बात करने वाला मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता है। ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുവാൻ परमेश्वर से बात करने के लिए ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഭാഷയാണ് അന്യഭാഷ. परमेश्वर हमको दिया वो भाषा है अन्य भाषा। ഈ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ये अन्य भाषा में जो बात करते हैं നമുക്കറിയത്തില്ലെങ്കിലും ദൈവാത്മാവിനെ അറിയാം. हमको मालूम नहीं तो परमेश्वर का आत्मा को मालूम है। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അറിയാം. परमेश्वर का आत्मा को मालूम है। അതുകൊണ്ട് इसलिए പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കണം. प्रियो हम आत्मा में भरकर अन्य भाषा में बात करना। Praise the Lord. യേശു നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം ईशो हमारे ऊपर उठने लगा अभिषेक। ഇവിടെ പറയുന്നു, यहाँ बताते हैं നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പേ आपको ज्यादा दिन नहीं बीतने पर പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുള്ള സ്നാനം ലഭിക്കും. पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलेगा। യോഹന്നാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ നദിയിലേക്ക് മുക്കിയതുപോലെ यूहन्ना एक व्यक्ति को नदी में जैसे डुबाया ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നദിയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ മുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്. हालेलुया परमेश्वर का आत्मा रूपी नदी में एक व्यक्ति को जो डुबाते समय जो अनुभव होता है उसके बारे में ആത്മാവിന്റെ നദിയിലേക്ക് മുങ്ങുക. आत्मा का नदी में डुबाना। ആത്മനദിയിൽ മുങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ आत्मा नदी में जब डूब जाएगा ആത്മനദിയിൽ മുങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ आत्मा नदी में डूब जाएगा ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സംഭവങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക. हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आता है। आमीन। നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ മാത്രമല്ല, हमारे आत्मा में सिर्फ नहीं है നമ്മുടെ മൈൻഡിലും ശരീരത്തിലും എല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക. हमारा मन में भी शरीर में भी सब बदलाव आता है കാരണം നമ്മൾ ആത്മനദിയുടെ അകത്തായി കഴിഞ്ഞു. क्योंकि आत्मा का नदी में हम अंदर चले गए। ഹല്ലേലൂയ. എസെക്കിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, एसेकिएल भविष्यवक्ता बताते हैं ആത്മനദിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, आत्मिक नदी के बारे में बताते हैं അത് അളക്കുന്നതിനെ അളവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. उसका नाप के बारे में बताते हैं। എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം मगर आज दिन के समय ഒരു പുതിയ നിറവ് നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമത്രേ. नया भरपूर हमारे अंदर प्रकट होना जरूरी है। എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ एसेकिएल भविष्यवक्ता किताब में അതിന്റെ 47-ാം അധ്യായത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, उसका 47 अध्याय में അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, वहाँ बताते हैं ഈ നദിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, नदी के बारे में बताते हैं ആലയത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിഴക്കോട്ട് പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പ്രവാചകൻ. मंदिर का डेवड़ी का नीचे से पानी पूर्व की ओर निकलते मैंने देखा। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। ആലയത്തിന്റെ മുഖം കിഴക്കോട്ടല്ലോ, हालेलुया मंदिर का मुंह हालेलुया पूर्व की ओर है। ആ വെള്ളം ആലയത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് वो हालेलुया पानी मंदिर का दाहिने ओर കീഴുന്ന യാഗപീഠത്തിന് തെക്ക് വശമായി ഒഴുകി. हालेलुया नीचे से हालेलुया बलिवेदी का दक्षिण से होकर बहा। അവൻ വടക്കോട്ടുള്ള ഗോപുരത്തിൽ കൂടി वो हालेलुया उत्तर की ओर का जो शरपराव में അവൻ എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. वो मुझे बाहर लेके गया। പുറത്ത് വഴിയായി കിഴക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള ഗോപുരത്തിൽ കൂടി हालेलुया वो बाहर से पूर्व की ओर दर्शन देखने वाले वो शरपरा से പുറത്തെ ഗോപുരത്തിലേക്ക് ചുറ്റി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. हालेलुया बाहर के शरपरा की ओर हालेलुया घुमा के लेके गया। വെള്ളം വലതുഭാഗത്ത് ഒഴുകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. और पानी दाएं साइड बहते हुए मैंने देखा। ആ പുരുഷൻ കയ്യിൽ ചരടുമായി കിഴക്കോട്ട് നടന്നു. वो पुरुष हाथ में रस्सी लेकर के पूर्व की ओर चला। 1000 മുഴ
1000 नाप नापा, എന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമാറാക്കി. हालेलुया, मुझे पानी से जाने दिया, വെള്ളം നെരിയാണിയോളമായി. पानी हालेलुया एड़ी तक पहुंच गया, आमीन, നെരിയാണിയോളം വെള്ളത്തിൽ एड़ी तक पहुंच गया, आमीन, പിന്നെ അടുത്ത तगना तक पहुंच, പിന്നെ അളക്കുമ്പോൾ കാണുമോ फिर हम नापते हुए देखते അടുത്ത हैं, അളവിൽ അത് മുട്ടോളം വരെയായി. और फिर 1000 हाथ नापा तो वो घुटना तक हो गया। സാധാരണ കാണുമ്പോൾ हम अक्सर देखते हैं ഒരു നദിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് कि नदी में हम उतर रहे थे कि ഈ जो നദിയുടെ കരഭാഗത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നിടത്ത് വലിയ വെള്ളം കാണത്തില്ല, ആഴം കാണത്തില്ല. ये तट के पास ये नदी में गहराई कम होगा, Praise the Lord. आमीन, ഈ കരയോട് അടുത്ത ഭാഗത്ത് तट के पास जो है ഈ നദിയുടെ കരയോടടുത്ത ഭാഗത്ത് വലിയ വലിയ മീനുകളൊന്നും അടുത്ത് വരാറില്ല, അങ്ങോട്ട് വരാറില്ല. हालेलुया, उसका बड़ा बड़ा मछली वो तट के पास नहीं आता, ചെറിയ ചെറിയ മീനൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറി. छोटा छोटा मछली आता है, Praise the Lord. आमीन, എന്നാൽ 1000 മുഴം വീണ്ടും വളർന്നപ്പോൾ मगर 1000 हाथ फिर नापा, മുട്ടോളമായി. ये घुटना तक पहुंच गया, मतलब പ്രവാചകൻ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, ദർശനത്തിൽ കാണുകയാണ് അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങുക, വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് ഇറങ്ങുക, अभी भविष्यवक्ता दर्शन में देख रहे हो पानी में उतर रहे हैं, അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങുക, हालेलुया, और उतर रहे हैं, വീണ്ടും അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയ फिर अंदर उतरा तो ഇത് അരയോളം എത്തി. एक कमर तक पहुंच गया, आमीन, വീണ്ടും അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ फिर अंदर उतरा तो ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ हालेलुया, बिना नाप तैर के കടപ്പാൻ വയ്യാത്ത पार नहीं कर सकता ആ ऐसा, ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നു. उस अनुभव में आ गए, Praise the Lord. आमीन, ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക, हालेलुया, गहराई की ओर उतर, ആത്മ നദിയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. आत्म नदी का गहराई में उतर, ഈ ആഴത്തിലാണ് വലിയ 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 കാര്യങ്ങളും വലിയ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. गहराई में बड़ा मछली बड़े बात सब हालेलुया छिपे रहते, വിലപിടിപ്പുള്ളത് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ആഴങ്ങളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. बहुमूल्य वस्तुएं समुद्र के गहराई में पड़ा रहता, ഹല്ലേലൂയ. आमीन, സമുദ്രത്തിന്റെ തട്ടിനോടടുത്ത ഭാഗത്തല്ല കിടക്കുന്നത്. समुद्र का तट में नहीं रहे, വലിയ വലിയ മീനുകൾ കിടക്കുന്ന അടിത്തട്ടിലാണ്. बड़ा बड़ा मछली गहराई में पड़ा रहता, അപ്പൊ വലുതിനെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ तो बड़ा को मछली पकड़ना है तो ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ. दोनों गहराई में उतरना है, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ആരുടെ ഉള്ളിലെങ്കിലും ആഴമായ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ? इन दिनों गहराई में उतरने के लिए किसी का अंदर गहराई का आशा है, Praise the Lord. आमीन, ആത്മാവിന്റെ നദിയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഇറക്കുവാൻ യേശു സന്നദ്ധനായി നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. आत्मा का हालेलुया गहराई में उतारने के लिए यीशु सक्षम होकर के तैयार होकर खड़ा है। ഈ ആത്മാവിന്റെ നദിയെക്കുറിച്ച് इस आत्मा का नदी के बारे में യേശു താൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ സംസാരിക്കാനിടയായി. यीशु जो पृथ्वी पर था तो बताया, നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ്. हमें मालूम है യോഹന്നാൻ 7-ാം അധ്യായം यूहन्ना 7 अध्याय അതിന്റെ 37-38 उसका 37-38 വായിച്ചു. पढ़िएगा, ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമാണ്. हालेलुया, पर्व का अंतिम दिन होगा, पढ़िएगा 37 जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। 7 का 37 पर्व के अंतिम दिन, यूहन्ना 7 का 37 पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा है, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ पर्व का अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, ഉത്സവത്തിന് പോയേച്ച് വളരെ നിരാശപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പുരുഷാരത്തെ കണ്ടോട് യേശു പറയുകയാണ്, पर्व में गया वह कुछ नहीं मिला, बड़ा निराशा के साथ रहने वाले से देख करके प्रभु बताते हैं, ദാഹിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ. जो प्यासा है मेरे पास आकर पिए, ദാഹിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വാ. जो प्यासा है मेरे पास आकर पिए, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും मुझ में विश्वास करने वाले के अंदर से, തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, ജീവജലത്തിന്റെ നദികൾ ഒഴുകും जीवन के जल का नदियां बहेंगी, എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ऐसा पुकार के कहा, आमीन, യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले के अंदर से ജീവജലത്തിന്റെ നദികളാണ് ഒഴുകുന്നത്. जीवन का जल का नदियां बहते हैं, വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ അകത്തു നിന്നും विश्वास करने वाले के अंदर से, തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ जैसे पवित्र शास्त्र में आया ഈ है, നദികൾ ഒഴുകി തുടങ്ങുക. ये नदी बहना शुरू हो ഈ जाता है, നദി ഒഴുകി തുടങ്ങിയാൽ ये शुरू हो गया तो ഈ നദി ചെല്ലുന്നിടത്തല്ല नदी जहाँ जहाँ पहुंचेगा, ചലിക്കുന്ന പ്രാണികൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കും. चलने वाला प्राणियां जीवित होगा, ആത്മീയമായി മരിക്കപ്പെട്ടവർ ജീവൻ जो പ്രാപിക്കും. आदमी से मरा हुआ वो लोग जीवन पाएंगे, അവിടെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും, वहाँ बड़ा आश्चर्यकर्म होता വലിയ है, വിടുതലുകൾ നടക്കും. बड़ा छुटकारा होता है, രാജ്യങ്ങളെ ഇത് ചേഞ്ച് ആക്കും. हालेलुया,
देशों को बदल देगा, പട്ടണങ്ങളെ ഇത് ചേഞ്ച് ആക്കും, शहरों को ये बदल देगा, ഗ്രാമങ്ങളെ ഇത് ചേഞ്ച് ആക്കും. गांवों को बदल देगा। ഒരു കാര്യം നടക്കണം, मगर एक बात होना है, വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ അകത്തു നിന്നും विश्वास करने वाले का अंदर से, തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ जैसे पवित्र शास्त्र ഈ में आया, നദികൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒഴുകിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ. नदियां इन दिनों बहना जरूरी है। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। നിങ്ങളുടെ അകത്തും എന്റെ അകത്തും ഈ നദിയുടെ ഉറവയുണ്ട്. आज मेरा और आपका अंदर ये नदी का सोता है। പലപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, अक्सर हम बताए ഈ हैं, നദിയുടെ ഉറവ ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലല്ല, വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്നത്. ये नदी का सोता आज का स्वर्ग में नहीं है, विश्वास करने वाले का अंदर रखा हुआ। ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പക്ഷെ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, मगर ये वो टूट गया, ഈ ഉറവ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, सोता फूट के बाहर ഈ निकलेगा, ഉറവ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ वो सोता फूट ഇത് के പല बाहर, നദികളായി പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. ये अनेक नदी बनकर के बाहर आए, പല നദികളായി പുറത്തേക്ക് अनेक വരിക. नदी बनकर बाहर आए, പല രാജ്യത്തുള്ളവരെ നേടുവാൻ, अनेक देशों के लोगों को देने के लिए, പല ഭാഷയിലുള്ളവരെ നേടുവാൻ, अनेक भाषा वालों को പലതരത്തിലുള്ളവരെ നേടുവാൻ विभिन्न प्रकार के लोगों को जीतने के लिए। ഇത് നദികളായി പുറത്തേക്ക് വെളിപ്പെടുകയാണ്. हालेलुया, ये नदी बनकर के बाहर बह रहा है। ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹമുണ്ടോ? आज दिन के समय आप चाहते हैं, യേശുവോട് ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു, यीशु एक बात हमको कहा, ദാഹിക്കുന്നവനെ അവന് എന്റെ അടുക്കൽ जो വരും. प्यासा हो मेरे पास आकर पी। അപ്പോൾ ദാഹിക്കുന്നവനാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. तो प्यासा व्यक्ति को ही मिलता है, ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. प्यासा व्यक्ति को ही मिलेगा। ഇതിനു വേണ്ടി ദാഹിച്ച് നടക്കുന്നവർക്ക് ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. इसके लिए जो प्यासा है उसी को मिलेगा। Praise the Lord. आमीन। മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ദാഹത്തെക്കാൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ദാഹങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം. दूसरे विषय के लिए जो प्यास है उससे बड़ा प्यास ये भी इसके पवित्र आत्मा के लिए होना चाहिए। Praise the Lord. आमीन। കർത്താവ് പറഞ്ഞു, प्रभु ने बताया, തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള उसमें विश्वास करने वाले को मिलने वाला ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു പറഞ്ഞത്. आत्मा का बताया, Praise the Lord. കേവലം ലോകത്തിലെ നദിയെ കുറിച്ചും അല്ല പറഞ്ഞത്. दुनिया की नदी के बारे में नहीं बताया, തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന अब उसमें विश्वास करने वाले पर प्रकट होने वाला ആത്മനദിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. आत्मिक नदी के बारे में बताया। Praise the Lord. आमीन। ഈ നദിക്കകത്തേക്ക് പിള്ളേരിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടോ? आज ये नदी का अंदर उतरने के लिए चाहने वाला है इन दिनों, അവരെ ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പോവാ. उसको प्रभु इस्तेमाल करने वाला है, അവരെ ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പോവാ. उसको प्रभु इस्तेमाल करने वाला है। അങ്ങനെയുള്ളവർ രാജ്യങ്ങളെ നേടും. ऐसे लोग जो देशों को जीतेगा, പൈശാചിക ശക്തിയുടെ കോട്ടകളെ തകർക്കും. शैतान का हालेलुया शहर शर्पणाओं को तोड़ेगा। കർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തട്ടി ഉണർത്താൻ പോവാ. ऐसे लोगों को प्रभु इन दिनों जगाने जा रहा നമ്മുടെ है। അകത്ത് ദാഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. हमारे अंदर प्यास होने दे, എനിക്കത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. मुझे वो चाहिए करके एक चाहत होने दे। നമ്മുടെ ഉപവാസങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും ഈ ദാഹം നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ. हमारे उपवास और प्रार्थना में ये प्यास बढ़ने दे। ഈ ഒരു ദാഹം നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നാൽ प्यास बढ़ने से ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ ये उपवास प्रार्थना के बीच में നമ്മളിലുള്ള ഈ ഉറവകൾ പൊട്ടുവാനിടയാവും. हमारा अंदर का ये सोता फूट निकलेगा, ഈ നദിയുടെ ഉറവകൾ പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. और ये नदी का सोता फूट के निकलेगा बाहर। നമ്മുടെ ചരിത്രം മാറുവാനിടയാവും. हमारा इतिहास बदलने वाला है, നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി മാറുവാനിടയാവും. आपका सेवकाई बदल जाएगा। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम എവിടൊക്കെ തടസ്സമുണ്ടോ അതെല്ലാം മാറുവാൻ കൽപ്പിക്കും. जो भी रुकावट है हट जाएगा। എവിടൊക്കെ തടസ്സമുണ്ടോ അത് മാറ്റുവാൻ तैयाറാകുക. कहाँ रुकावट है उसको हटाने के लिए तैयार हो जाएगा। യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമം यीशु मसीह का अधिकार वाले नाम से നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കാൻ തയ്യാറാകും. अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार हो जाओ। Praise the Lord. आमीन। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ ഒരുങ്ങിയവർക്ക് വേണ്ടിയാ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി. पेंतिकोस्त के दिन में जो तैयार था उनके लिए परमेश्वर समर्पित उतरा। Praise the Lord. आमीन। പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ पेंतिकोस्त के दिन में ആത്മാവിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മനസ്സിലായി ഇവർ ഒരുക്കമുള്ളവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മേലെ ഇറങ്ങി വന്നു. पवित्र आत्मा को समझ में आ गया, इन लोग तैयारी के साथ बैठा है इसलिए उनको ऊपर उतर के आ गया। അവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ उसका वो जब उतर के आया, അവർ സാധാരണക്കാരായിരുന്നെങ്കിലും उन लोग साधारण व्यक्ति था तो भी അവർ असाधाരണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരായി लोग असाधारण कार्य करने वाले बन गए। ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടാൽ, आत्मा से भरने से, ആത്മശക്തിയാൽ നിറയപ്പെട്ടാൽ, आत्मा के सामर्थ्य से भरने से, ആത്മാവിനെ നദിയിലേക്ക് മുങ്ങിയാൽ आत्मा नदी में डूबने से പിന്നെ ഇറങ്ങുന്നവരായിരിക്കത്തില്ല മടങ്ങി വരുന്നത്. फिर जैसे उतरा वैसे वापस नहीं आता। പത്രോസിനെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കാം. पत्रोस का उदाहरण आप देखिए, പത്രോസിനെ ദൈവം ശക്തമായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. पत्रोस को परमेश्वर सामर्थ्य से खड़ा किया। Praise the Lord. आमीन। പത്രോസിന്റെ മേൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി. पत्रोस को ऊपर अभिषेक के सामर्थ्य उतरा। പത്രോസ് രാജ്യങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നവനായി മാറി. पत्रोस देशों से बात करने वाला बन गया। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ मगर इन दिनों ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ മുൻഗണന കൊടുക്കുക. हमारा चाहत सब इस विषय के लिए हो जाए, इसको पहले स्थान दे दीजिए। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം यूहन्ना के सुसमाचार 3-ാം അധ്യായം 3 अध्याय 34-ാമത്തെ വാക്യം. 34 वचन पढ़िएगा। यूहन्ना 3:34। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है,
क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर देता है। नहीं नहीं, आत्मा नाप नाप कर नहीं देता, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। आमीन। ദൈവം അയച്ചവൻ परमेश्वर जिसने भेजा है, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. परमेश्वर के वचन का घोषणा करते हैं। आमीन ഹല്ലേലൂയ. आमीन। ദൈവം അയച്ചവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. जो परमेश्वर भेजा उसको परमेश्वर के वचन का घोषणा करता है। അവൻ ആത്മാവിനെ അളവ് കൂടാതെയല്ലോ കൊടുക്കുന്നത്. हालेलुया। वो आत्मा को बिना नाप से देता है, ആത്മാവിനെ അളവ് കൂടാതല്ലോ കൊടുക്കുന്നത്. आत्मा को बिना नाप से देता है। ആത്മാവിനെ അളവ് കൂടാതെ കൊടുക്കുന്നവൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ आत्मा को बिना नाप से देने वाला आज हमारे बीच में आया बोलने से എത്ര പേർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും? कितने लोग ग्रहण कर पाते हैं? Praise the Lord. आमीन। ഈ അളവ് കൂടാതെ കൊടുക്കുന്നവൻ ये बिना नाप से देने वाला ഇന്ന് നമ്മുടെ അകത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ अब आज हमारे अंदर बैठा है बोलने से Praise the Lord. ആമേൻ. അത് എത്ര ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു വെളിപ്പാടാണ് അത്രേ. वो कितना बड़ा वो प्रकाशन है। അളവ് കൂടാതെ കൊടുക്കുന്നവൻ, असीम सामर्थ्य देने वाला, അളവ് കൂടാതെ കൊടുക്കുന്നവൻ, बिना नाप से देने वाला, സകല ശൂന്യതകളെ നിറയ്ക്കുന്നവൻ, സകല ശൂന്യതകളെ നിറയ്ക്കുന്നവൻ, अनेक शून्य अवस्था को भरने वाला എന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ आज हमारे अंदर बैठा है बोलने से നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. आप विश्वास करें, तैयार हो जाए। ഈ നദി ഒഴുകാൻ പോവുകയാണ്. आपका अंदर से नदी बहने वाला है, ഇന്ന് തന്നെ ഇത് കവിഞ്ഞൊഴുകാൻ പോവാ. आज वो भर के बहने वाला है। കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു അഭിഷേകം വെളിപ്പെടാൻ പോവുക. आज भर के बहने वाला का अभिषेक प्रकट होने वाला है। എഫെസ്യരുടെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, अभिषेक के पत्री बताते हैं, 1-ാം അധ്യായം एक अध्याय അവസാനത്തെ 2 വാക്യം. आखिरी 2 वचन, एफएसी 1 का आखिरी 2 वचन। सब कुछ उसका पाव के नीचे कर दिया वो वाला वचन। जैसे जैसे 1 का 1 का 22-23 और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ അതിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് പിടികിട്ടണമെങ്കിൽ उसका वो गंभीरता का समझना है तो അതിന്റെ 19 മുതൽ വായിക്കും. उसका 19 से पढ़ना है। അവിടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, वहाँ पहले बताया है, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം. विश्वास करने वाले के लिए प्रकट होने वाला उसका सामर्थ्य का असीम आकार, അത് ഇന്നത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. वो आपको समझने के लिए, आप जानने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। അടുത്തത് പറയുന്നു, और बताते हैं, അങ്ങനെ അവൻ ക്രിസ്തുവിലും വ്യാപരിച്ചു. वैसे वो मसीह में भी हालेलुया फैल गया। ഈ അളവറ്റ ശക്തി ക്രിസ്തുവിലും ये വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ असीम आकार हालेलुया प्रभु यीशु मसीह में जब प्रकट हुआ, കർത്താവിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം സംഭവിച്ചു? प्रभु यीशु में क्या बदलाव आया? അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും. उसको मुर्दे से जिलाया। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। അപ്പൊ ഈ ശക്തി വ്യാപരിച്ചാൽ तो ये सामर्थ्य आने से മരിച്ചവർ ഉയർക്കുകയാണ്. जो मुर्दा है वो जी उठे। മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ശക്തി. मुर्दों को जिलाने वाला शक्ति। രണ്ടാമത് സ്വർഗത്തിൽ തന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും दूसरा हालेलुया स्वर्ग में वो पिता का धैर्य और सभी बातों का प्रभुता करके ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല इस दुनिया में सिर्फ नहीं है, വരുവാനുള്ളതിലും आने वालों में भी വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല നാമത്തിനും हालेलुया बुलाने वाला हर एक नाम से അത്യുന്നതമീതെ ഇരുത്തുകയും. सबको ऊपर बैठा दिया। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ താഴ്ച മാറി നീ ഉയരാൻ തുടങ്ങും. मतलब तुम्हारा नीचेपन खत्म हो जाएगा, तुम बढ़ने लगेंगे, बढ़ोतरी। आमीन। അത്യുന്നതമീതെ ഇരുത്തി असीम ऊपर बैठा दिया, सबसे ऊपर बैठा, श्रेष्ठ नाम दे दिया। പലയിടത്തും നമ്മൾ താണിരിക്കുക. अगर हम अक्सर हम नीचे बैठा हुआ है, പലപ്പോഴും പിശാച് നമ്മളെ അവിടെ ഇരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. शैतान हमको दबा के बैठाना चाहते हैं अक्सर। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम ഈ അളവറ്റ ശക്തി വ്യാപരിച്ചാൽ या सेम हालेलुया आकार हालेलुया ये सामर्थ्य फैलने से അവർ ഉയരാൻ തുടങ്ങും. बढ़ने लगे। അതാ പറഞ്ഞ യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ശക്തിയെ പുതുക്കുന്നു. इसलिए यहोवा का पाठ जो होता है वो सामर्थ्य को नवीकरण करेगा। അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് ഉയരുമെന്ന് പറയുന്നു. वो काम करना ही हालेलुया पंख फैला करके उड़ाएगा। ഈശോ आमीन। സർവ്വവും അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കി വെച്ചു. सब कुछ उसका पाँव तले कर दिया, അവനെ സർവ്വത്തിനും മീതെ തലയാക്കി. उसको सबको ऊपर सिर बना दिया, शिरोमणि करा। എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവനെ നിറവായിരിക്കുന്ന हालेलुया सबको भरने वाला, भरपूरी होने वाला അവന്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കും. उसका शरीर रूपी कलीसिया को दे दिया। ഇതെല്ലാം സഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ये सब कलीसिया को दे दिया। Praise the Lord. आमीन। സഭയ്ക്ക് ഇത് നൽകിയിരിക്കുമ്പോൾ कलीसिया को जब ये दिया है, സഭ ഇത് വ്യക്തമായി ഇത് മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. कलीसिया ये साफ रीति से समझना जरूरी है। Praise the Lord. आमीन। സകലത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്നവന് നിറവായിരിക്കുന്നവൻ എന്നെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച് നമ്മുടെ അകത്ത് അവൻ ഇരിപ്പുണ്ടാകും. हालेलुया
सबको भरने वाला मुझे और आपको बुला करके हमारे अंदर बैठा हुआ है। ഈശോ ഇന്ന് പകൽ അവന്റെ നിറവ് നമ്മുടെ മേൽ ഒന്ന് വെളിപ്പെടാൻ തയ്യാറാകട്ടെ. हालेलुया, उसका भरपूरी हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए तैयार हो जाए। आमीन। പൗലോസിന്റെ എഫെസ്യ ലേഖനത്തിലെ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. पौलुस का एफेसियों को पत्री 3 अध्याय में एक प्रार्थना है। ആ പ്രാർത്ഥനയിലും പറയുന്നുണ്ട്, उस प्रार्थना में बताते हैं, അതിന്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, उसका 19 में बताते हैं, പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ സ്നേഹത്തെ അറിവാൻ. हालेलुया, वो ज्ञान का अपार यीशु मसीह का प्रेम को समझने के लिए പ്രാപ്തരാകി. हालेलुया, प्राप्त हो गए, ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരികയും വേണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. परमेश्वर का सब भरपूरी तक भरने के लिए मैं चाहता हूं। आमीन। ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर का सब हालेलुया भरपूरी के और भर के आए। आमीन। ദൈവത്തിന് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതേ നിറവ് നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर में जो जो भरपूरी है वो सब तुम्हारे अंदर भी प्रकट होने के लिए चाहते हैं। അപ്പൊ സകലത്തെ നിറയ്ക്കുന്നവരെടാ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം? तो सबको भरने वाला भी कहां बैठा है? സ്വർഗത്തിലോ? स्वर्ग में बैठा है क्या? അത് ചർച്ചിലോ? चर्च में बैठा है क्या? സകലത്തെ നിറയ്ക്കുന്നവൻ, सबको भरने वाला, സകലത്തിന്റെ നിറവായിരിക്കുന്നവൻ, सबका भरपूरी വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. विश्वास करने वाला हमारे अंदर बैठा ആ है। യേശുവിനെ നോക്കിക്കേ. वो इस यीशु को देखिए। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमीन। പലപ്പോഴും പിശാചിന്റെ തന്ത്രം ചോദിച്ചാൽ अक्सर शैतान का चालाकी क्या है? നമ്മളിലുള്ള വിലപ്പെട്ടതിനെ കാണിക്കാതെ വില കുറഞ്ഞതിന്റെ പുറകെ നമ്മളെ തെറ്റിച്ച് നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. हमारा अंदर बैठा हुआ बहुमूल्य बात को ना समझा करके कीमत नहीं है जिसका बेकार बातों को पीछे हमको दौड़ाते हैं। आमीन। നമ്മളിലുള്ള വിലയുള്ളതിനെ ബഹുമൂല്യമായതിനെ കാണിക്കാതെ हमारा अंदर का बहुमूल्य बातों को ना दिखा करके പുറത്തുള്ള താൽക്കാലികമായത് ക്ഷയിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് കാണിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തും. बाहर के जो नाशवान बातों को दिखा करके वो नहीं मिला करके उसका पीछे दौड़ाता है। आमीन। ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പദം വളരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. यहाँ एक पद बोला मेरे को अच्छा लगा, പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിവാൻ. ज्ञान को जानने वाला प्रभु का प्रेम को हालेलुया जानने के लिए, അത് അറിയാൻ പ്രാപ്തരാകും. उसको हालेलुया जानने के लिए प्राप्त करें। आमीन। വളരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ നമ്മുടെ പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാകും. हालेलुया, जब हम जानते हैं तब ज्ञान से बड़ा यीशु मसीह को प्रेम को हम समझने लगता है। നമ്മൾ പ്രാപ്തരായതല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കി തീർക്കുക. हम प्राप्त नहीं हो रहे, पवित्र आत्मा हमको प्राप्त कर रहे हैं। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमीन। ദിനംതോറും നമ്മൾ ദൈവവചനവുമായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, रोज हम परमेश्वर का वचन लेकर के प्रभु समूह में बैठता है, പ്രാർത്ഥനയിലും आराधനയിലും പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ प्रार्थना में आराधना में जब हम भाग लेता है, നമ്മളെ ആത്മാവ് പ്രാപ്തരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. पवित्र आत्मा हमें प्राप्त करते हैं। എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग विश्वास करते हैं? ഹല്ലേലൂയ. आमीन। എങ്ങനെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു? कैसे प्राप्त करते हैं? എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാപ്തരാക്കുന്നു? किसके लिए प्राप्त करते हैं? പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. हालेलुया, समझ से बड़ा यीशु मसीह के प्रेम को जानने के लिए प्राप्त करते हैं। ആ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതുകൊണ്ട്, പ്രാപ്തി നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും കഷ്ടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പതറാതെ കൃപയാൽ നിൽക്കുന്നത്. हाँ, ये वो प्राप्त होता है, इसी कारण हम दुनिया के कष्टों दुख में तकलीफ में हम डगमगाते नहीं। हालेलुया, और हालेलुया खड़े रहते हैं। പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവനെ പിശാച് പെടത്തിയിടുമോ? जो प्राप्त नहीं है उनको, सक्षम नहीं है उसको शैतान गिरा देता है। ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ അറിയുവാൻ അതിന് പ്രാപ്തിയുള്ളവർ, അതിനെ പ്രാപിക്കുന്നവരൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ അതിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടുവാനിടയായിത്തീരും. यीशु मसीह को सच में पाया हुआ ज्ञान प्राप्त किए वो लोग हर एक समस्या का सामना करते हैं। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमीन। പൗലോസിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, पौलुस की भाषा में बोलने से അവിടെ റോമാലേഖനത്തിൽ वैसे रोमियो के पत्री में ആ ഒരു വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം उस പറയുന്നുണ്ട്. विषय में एक बात बताया है, അത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. वो बताना चाहूंगा। പൗലോസ് റോമർ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ रोमी 5 अध्याय അതിന് 3 മുതൽ പറയുന്നുണ്ട്. वो 3 से पढ़ते हैं। അത് തന്നെയല്ല, കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയും, हालेलुया, कष्ट हमारा धीरज को, സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയും, वो धीरज में सिद्धता को, സിദ്ധത പ്രത്യാശ ഉളവാക്കുന്നു और എന്നാണ്. सिद्धता हालेलुया आशा उत्पन्न करते हैं। എന്നറിഞ്ഞ് ये जान करके നാം കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുന്നു. कष्ट में भी प्रशंसा करता है। आमीन। കഷ്ടങ്ങളിൽ പ്രശംസിക്കണമെങ്കിൽ और कष्ट में प्रशंसा करना है ചില ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. थोड़ा तकलीफ है। आमीन।
കഷ്ടങ്ങളിൽ നിരാശപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സാധാരണ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ കഷ്ടങ്ങളിൽ പ്രശംസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവകൃപയുള്ളവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ. कष्ट में दुखी होना वो साधारण बात है, मगर कष्ट में आनंद मनाना या उसमें प्रशंसा करना वो परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर है वो उसको ही कर सकते हैं. आमीन. കഷ്ടങ്ങളിൽ പ്രശംസിക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം അറിയാം. क्योंकि कष्ट में प्रशंसा करने वाले को एक बात मालूम है, ദൈവം എന്നെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുക. परमेश्वर मुझे कुछ बात इसके द्वारा सिखा रहा है. അല്ലെ എനിക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിന് എന്നെ യോഗ്യനാക്കി തീർക്കുക. ये तो परमेश्वर के राज्य में योग्य बना रहा है. ഈശോ आमीन. പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് हालेलुया. प्रेरितों का काम जो हम पढ़ते हैं, അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്. अनेक कष्टों के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है. ഈശോ आमीन. പലപ്പോഴും നോർമലി ദുഃഖങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് പലപ്പോഴും പതറാറുണ്ട്. अक्सर दुख तकलीफ जो समस्या आता है हमारा हम डगमगा जाता है. अक्सर നമ്മുടെ മനസ്സിനോട് മനസ്സ് തന്നെ പറയാറുണ്ട്, ചിന്തകൾ വന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. हमारे मन से ही हालेलुया बात करते हैं, विचार बात करते हैं, ऐसे क्यों हुआ. ഈശോ आमीन. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. കഷ്ടങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറാതെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി കടന്നു വരും. हालेलुया. कष्ट में बिना हालेलुया हटकर एक एक कष्ट क्यों आता है. ഈശോ आमीन. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. परमेश्वर को हमारा बारे में एक योजना है. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. ആ കഷ്ടതയിലൂടെ നമ്മൾ സഹിഷ്ണുത പഠിക്കുക. സഹിഷ്ണുത, वो कष्ट के द्वारा हम हालेलुया धीरजवंत ആ बनाते हैं. സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെ वो धीरजवंत होना सिद्धता പ്രത്യാശ ഉളവാക്കുന്നു. वो पूर्णता जो आशा को उत्पन्न करता है. ഈശോ आमीन. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മളെ പ്രാപ്തീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, हमें प्राप्त बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा है. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य. കേവലം നമ്മുടെ സഭയെ വന്ന് ആരാധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആരാധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. केवल कलीसिया में आकर के अनिवार्य बोल करके आराधना करने जाने के लिए नहीं है. ഈശോ आमीन. നമ്മളെ പണിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് हमें बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ अक्सर में हमारे जीवन में ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാ നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയുന്നത്. इस अवस्था से गुजरता है तो हमारा अंदर का अभिषेक का क्या है हम पहचानते हैं. പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ अक्सर लोग ये अवस्था में आता है तो അവർക്ക് ഒന്നുമല്ലേ അവരൊരു നിരാശയുടെ വേട് പോലും അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. हालेलुया. कुछ नहीं तो कम से कम दुख का शब्द उसका मुंह से निकलेगा. അല്ലെ ലോകപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരമെങ്കിലും അവർ വായിൽ നിന്ന് വരും. ये तो दुनिया के आधार पर एक बातचीत भी आ सकता है. Praise the Lord. आमीन. പക്ഷേ ഒരു അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, अगर एक अभिषेक हमारे अंदर है तो ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മളെ ഇതിനെ നേരിടാനുള്ള പ്രാപ്തി പകരുകയാണ്. आत्मा का हालेलुया सामर्थ्य उसको सामना करने के लिए शक्ति देता है. പ്രാപ്തി വെളിപ്പെടുകയാണ്. प्राप्त होता है. പ്രാപ്തരെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. ऐसे प्राप्त लोगों को प्रभु ढूंढ रहे हैं. Praise the Lord. सक्षम लोगों. പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. नए नियम सेवकाई के बारे में पौलुस बताते हैं 2 കൊരിന്ത്യർ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 2 कोरिन्थी 3 अध्याय में അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ ഞങ്ങളെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ അവൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കി. वो हमको नए नियम का सेवक बनने के लिए उसने प्राप्त किया. 2 കൊരിന്ത്യർ 3-ന്റെ 6-ാം വാക്യമാണ്. हालेलुया. 2 कोरिन्थी 3 का 6 पढ़िएगा. जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है वह आत्मा जिलाता है. അപ്പോൾ അവൻ ഞങ്ങളെ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ആകുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കി. वो हमको नए नियम के सेवक बनने के लिए प्राप्त बना. അത് അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷന്മാരല്ല, वो अक्षर का सेवक ही नहीं है, ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷന്മാരത്രേ. आत्मा का सेवक है. അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു, ആത്മാവ് ജീവിക്കും. अक्षर इन्हें तो शब्द मारते हैं हालेलुया, मगर आत्मा जिलाते हैं. പുതിയ നിയമത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നിയോഗിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവ് അതിനായിട്ട് ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവമക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുക. नए नियम के सेवकाई के लिए परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के जनों को पवित्र आत्मा नियुक्त करता है, सक्षम बनाता है. നമ്മൾ അതിനായിട്ട് പ്രാപ്തരാക്കുക. हमें उसको പഴയ सक्षम. നിയമത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ अगर पुराने नियम के सेवकाई में ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ കാണുന്നു हम देखते हैं പാരമ്പര്യപ്രകാരമുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ. परंपरागत और रीति रिवाज के आधार पर जो सेवकाई चलता है. ലേവി കുലത്തിൽപ്പെട്ടവനെ लेवी गोत्र का ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. मंदिर का सेवकाई के लिए चुन लेते हैं. Praise the Lord. आमीन. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ अगर नए नियम में വിശ്വസിക്കുന്നവരെ विश्वास करने वाले को ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് परमेश्वर का आत्मा തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വേർതിരിക്കുക. उसका सेवकाई के लिए अलग करते हैं. ഈശോ ആമേൻ. അതിന് ആത്മാവ് അവർക്ക് പ്രാപ്തി നൽകുന്നു. उसको परमेश्वर का आत्मा उसको सक्षम बना देता है. ഒരുവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ
ആ അളവനുസരിച്ചാണ് ദൈവം ആ വ്യക്തിയിലൂടെ തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. एक का अंदर प्रकट होने वाला परमेश्वर का आत्मा के सामर्थ्य के आधार पर पवित्र आत्मा उसको इस्तेमाल करते हैं. आमीन. നമ്മൾ റീനാട്ട് ബോംബെയുടെ മീറ്റിംഗിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കൂടുന്നു. हमको मालूम है रीनाट बोंगे का मीटिंग में लाखों लोग आते हैं. ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊന്നും അല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. एक दो जन उधार नहीं पाते. 10,000 ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. 10,000 लोग उधार पाते हैं. हजारों लोग लाखों लोग उधार पाते हैं. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ ആ അഭിഷിക്തന്റെ മേൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. हालेलुया. उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उंडेला हुआ अभिषेक के आधार पर वो इस्तेमाल करता है परमेश्वर. आमीन. എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ मगर इन दिनों നമ്മളും ഇരിക്കുന്ന അളവിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ടൊന്ന് കയറി വരാൻ തയ്യാറാണ്. जहां बैठा वहां से वो नाम से हमको आगे बढ़ना. നമുക്കൊരു മുന്നേറ്റം ആവശ്യമാണ്. हमको एक बढ़ोतरी जरूरी है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ എത്ര കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യബോധമില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. एक बात मैं बताऊं, कितना भी हम सुने परमेश्वर हमको अगर जरूरतमंद नहीं है तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता. അതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ദാഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരണം. प्रभु ने बोला जो प्यासा हो मेरे पास आ. ദാഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ जो प्यासा मेरे पास आने से. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमीन. ദാഹിക്കുന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ദാഹമില്ലാത്തവൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. जो प्यासा लोग और प्यासा नहीं है वो लोग पानी पिलाने में जो फर्क आप देखा है. आमीन. നിങ്ങളുടെ തന്നെ അനുഭവം നോക്കി. आपका अनुभव देखिए. ഭയങ്കര ദാഹമായിരുന്നു. भयंकर प्यास है. നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇടത്ത് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് വരിക. कहीं हम घूम करके चल के आ रहे हैं. आमीन. നമുക്ക് നല്ല ദാഹം. अच्छा प्यासा हो. വീട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോഴേ घर में आ गए. പെട്ടെന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചു. तुरंत आलू पानी लेके अच्छा से पिया. വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ. बड़ा बर्तन. കണ്ടില്ലേ? आप नहीं देखा. ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. आप कोई पिया ही नहीं हो उसे. आमीन. വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തു. बड़ा बर्तन में पानी लेके എന്നാൽ വലിയ ദാഹമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു വീട്ടിലോട്ട് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞു. हालेलुया. मगर ज्यादा प्यास नहीं हुई, घर गया तो लोग पानी थोड़ा सा गिलास पानी लेके आ गया. വന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരു ശാലം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പോകും. हाँ आए ना, थोड़ा सा पानी पी के जाओ. അവരെ കൂടെ പ്രസാദിപ്പിച്ചേക്കാന്നുള്ള രീതി. उसको प्रसन्न करने के लिए थोड़ा पानी पी. जरूरी नहीं. आमीन. അത് ദാഹമുള്ളതുകൊണ്ടുള്ള കുടിയല്ല. वो प्यास का पीना नहीं है. അവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെ തുച്ഛീകരിക്കുന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കുടിയാണ്. उसको प्रसन्न करने के लिए उसने बोला तो कैसे इनकार करेगा, ऐसा करके पी. आमीन. അപ്പോൾ ദാഹിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കുന്നതും जो प्यासा व्यक्ति पीना ദാഹമില്ലാത്തപ്പോൾ കുടിക്കുന്നതും बिना प्यास के पीना ഭയങ്കര വ്യത്യാസം. बहुत फर्क है. आमीन. നമ്മൾ വിശപ്പുള്ളപ്പോൾ ആഹാരം എങ്ങനെ കഴിക്കും? और हम जो भूखा है खाना कैसे खाते हैं? आमीन. നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് വന്നിട്ടില്ല. वो आपको अभी तक भूख नहीं हो. आमीन. വിശപ്പുള്ളപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു. जो भूखा है उस समय खाना खाना. വിശപ്പൊന്നുമില്ല. और എങ്കിലും വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ചെന്നപ്പോ नहीं तो एक घर में गया तो प्रार्थना के लिए बुलाया, वो कुछ दिया. അവരും ആഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു. उन लोग खाना बना कर रखा है. കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ठीक है खा कर जाओ. ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വിശപ്പൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ भूखा नहीं है अभी. പിന്നെ അവരെ ഒന്ന് പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി उसको प्रसन्न करने के ഒന്ന് ശാകരം थोड़ा सा खाइए. आमीन. അപ്പൊ ആ ഒരു കഴിപ്പിന്റെ ആക്ഷൻ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. वो खाना खाना में ही वो फर्क है. आमीन. വിശപ്പുള്ളവന്റെ ആഹാരം കഴിപ്പും വിശപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തവന്റെ കഴിപ്പും കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം. हालेलुया. जो भूखा है उसका खाना और नहीं भूखा नहीं उसका खाना देखने से हमको फर्क അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ വിഷയത്തിലും वैसे ही आत्मिक विषय में ഈ തീവ്രമായ ആഗ്രഹമുള്ളവരും വലിയ ആഗ്രഹം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനും കൂടുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം നമുക്ക്. जो तीव्र चाहत है वो उसका चाहत है और दूसरा जो सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ मैं भी प्रार्थना करता हूँ, दोनों अलग है. കേട്ടോ ആ വ്യത്യാസം. अलग. അവൻ ഭയങ്കര ദാഹമുള്ളവനും जो प्यासा है ദാഹമൊന്നുമില്ല. जो प्यास नहीं പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടുമ്പോൾ ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് കൂടുക എന്നുള്ള രീതി. सब लोग कहते तो मैं भी जुड़ जाता. എല്ലാവരും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭാഷ പറയുമ്പോൾ ഞാനും നാം കൂടിയ കാര്യം. सब लोग अभिषेक के लिए प्रार्थना करो बोला, पास्टर बोला, इसलिए मैं भी बैठ जाता हूँ. വ്യത്യാസമുണ്ട്. फर्क है. നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. आप वहाँ बैठ कर प्रार्थना कर रहे हैं. ദാഹിക്കുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു. मगर जो प्यासा व्यक्ति का प्रार्थना में स्वर्ग खुल जाए. हालेलुया. आमीन. വിശപ്പുള്ളവന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മേൽ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു. जो भूखा उसका प्रार्थना किया और परमेश्वर हालेलुया स्वर्ग खुलेगा. അതാ യെശയ്യാ പറഞ്ഞത്. इसलिए यशायाह ने बताया കാത്തിരിക്കുന്നവൻ ശക്തിയെ പുതുക്കും. जो हालेलुया बाट जोते होगा उसको सामर्थ्य को नवीकरण करेगा. आमीन. യെശയ്യാ 40ന്റെ यशायाह 40 का 29-30 ചേർന്ന് വായിക്കും. हालेलुया 29 और 30 जो जोड़ कर पढ़िएगा. यशायाह 40 29 और 30.
थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। അവിടെ പറയുന്നു അവൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവന് ശക്തി നൽകുന്നു. वो जो हालेलुया निर्बल है, थका हुआ, उसको बल देते हैं। ബലമില്ലാത്തവന് ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. निर्बल को बल देते हैं। Praise the Lord. आमीन। ബാല്യക്കാർ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു പോകും. जवान लोग हालेलुया थक कर गिर जाते हैं। യൗവനക്കാർ ഇടറി വീഴും. हालेलुया वो जवान लोग ठोकर खाकर गिर भी जाते हैं। എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. यहोवा को जो बाट जोते हैं वो सामर्थ को नवीकरण करेंगे। Praise the Lord. आमीन। അപ്പൊ കർത്താവ് ഇത് തരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. प्रभु ये करने के लिए देने के लिए तैयार होकर खड़ा है। പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രമാത്രം തീവ്രമായ ആ ദാഹവും ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ हमारे अंदर उतना तीव्र और चाहत है तो കർത്താവ് കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ നമ്മളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരിക്കും. प्रभु ठीक समय उनको खड़ा कर दे। 55 നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. यशायाह 55 के 1 में हम अक्सर पढ़ते हैं, അല്ലയോ ദാഹിക്കുന്ന ഏവരും ദ്രവ്യമില്ലാത്തവരായുള്ളവർ വെള്ളത്തിൽ വരികയും जो जो प्यासा है और जिसका पास पैसा नहीं हो पानी के लिए आ जाइए, വന്ന് വാങ്ങി തിന്നുവിൻ. आकर के लेकर खाओ നിങ്ങൾ വന്ന് ദ്രവ്യവും വിലയും കൂടാതെ വീഞ്ഞും പാലും വാങ്ങിക്കൊള്ളും. और बिना पैसा से तुम लोग हालेलुया दाख मधु और दूध ले ले। കർത്താവ് വിളിക്കുക. प्रभु बुला रहे, പക്ഷെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? मगर एक तीव्र चाहत है क्या? Praise the Lord. आमीन। നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കണം. നമ്മൾ അതിനെ ട്രൈ ചെയ്യും. अगर नहीं तो हमको एक चाहत बढ़ाना पड़ेगा। Praise the Lord. आमीन। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കാണുന്ന ദൈവം. इन दिनों परमेश्वर हमारे हृदयों को देखता है। ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കാണുന്ന ദൈവം. प्रभु हमारे हृदयों को देखता ഞാൻ है। പലപ്പോഴും ഈ ഫിലിപ്പോസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. अक्सर मैं फिलिप्पुस के बारे में सोचता हूँ। ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോസ്തലിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അദ്ദേഹം മേശമേൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഫിലിപ്പോസ്. हालेलुया। प्रेरितों के समय में उसको खाना बांटने के लिए डाइनिंग टेबल में सेवा करने के लिए बुलाया गया। आमीन। പുള്ളിക്കാരുടെ ഡ്യൂട്ടി അതായിരുന്നു. उसका काम वही था। പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ കാണുന്നുണ്ട് പത്രോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നിഴലടിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം നടക്കുന്നു, പത്രോസൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അനേകർ സൗഖ്യമാകുന്നു, വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു, എല്ലാം ഇദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട്. अगर वो देख रहे हैं पत्रोस जाते समय उसका छाया लगता है कि लोग चंगाई पाता है, वो सब देख रहा है। आमीन। പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു. पत्रोस के प्रचार में अनेक बड़ा आश्चर्य होता है। അപ്പോസ്തലന്മാർ വലിയ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. प्रेरित बहुत वीर आश्चर्यक्रम करते हैं। ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും ഇങ്ങനെ താന്റെ ജോലിയിൽ താൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് वो सुनते देखते और अपना काम में वो था उस समय അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു ദർശനം കയറി. उसका अंदर एक दर्शन आ आमीन। ഒരു ദിവസം एक दिन എന്നെ ഈ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. मुझे ये रसोई घर से हालेलुया अभिषेक करके बाहर लाके आने वाले परमेश्वर है। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। നമുക്ക് ഒരു യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് അതൊരു വലിയ ചലഞ്ചാണ്. यीशु मसीह सेवकाई प्रेरितों की सेवकाई आज जीने वाला हमारे लिए एक चुनौती है। आमीन। കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, प्रभु ने बताया, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്തതിൽ വലിയവൻ ചെയ്യുന്നു. मुझे विश्वास करने वाला मैं जो किया उससे बड़ा कार्य करेगा। आमीन। എത്ര പേർക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും? कितने लोगों को अपना सकता है? आमीन। आमीन। അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഏലിയാവിന്റെ പുറകെ ഓടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോസ്തലന്മാർ. हालेलुया। एलिया के पीछे एलीशा जैसा गया वैसे प्रेरित लोग घूम रहे थे। आमीन। അവിടെ കാണുന്നു वहां देखते हैं ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം കയറി. फिलिप्पुस के अंदर एक चाहत आया। ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് मैं सोच रहा हूँ किचन में काम करते समय താൻ ഈ സബ്ജിയും അതുപോലെ ഈ കാനായൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് सब्जी काटते समय खाना बनाते समय ഇത് അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് കൊണ്ട് ഈ പത്രോസിനൊക്കെ കൊണ്ട് പത്രോസിന്റെ മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ട് ആഹാരം വെക്കുമ്പോൾ पत्रोस के सामने ले जाकर खाना रखते समय അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത, उसके अंदर एक सोच विचार है, ഒരു ദിവസം കർത്താവ് ഇതുപോലെ എന്നെ ഒന്ന് പുറത്തെടുക്കും. एक दिन प्रभु जी मुझे भी इस्तेमाल करना है। आमीन। ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവമേ, ये प्रेरितों को इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി എന്റെ മേൽ ഒന്ന് വ്യാപരിക്കട്ടെ. इसके ऊपर फैलने वाला सामर्थ मेरे ऊपर भी फैलने दे। आमीन। അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹത്തെ പോലും ദൈവം അത് വലുതാക്കി കണ്ടു. उसका वो छोटा सा चाहत को परमेश्वर बड़ा देख लिया। आमीन। ഇക്കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നു हम इन दिनों देखते हैं സഭ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഭ ചിതറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ आगे हम देखते हैं वो जब कलीसिया तितर-बितर हो गया स्तेफानोस के पश्चात ഈ സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസ് ശമരിയ പട്ടണത്തെ ഇളക്കുന്ന അഭിഷേകം